Hello children. ආදරණීය දුවේ පුතේ. මෙවර O level විභාගයට පෙනී සිටින දූල පුතාල වෙනුවෙන් Lanit Edu YouTube channel එක මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කරන අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාවේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ පළවෙනි පේපර් එක. අපි ඒවට පැහැදිලිව නිවැරදිව පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ අපි දෙවෙනි පේපර් එක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමුවෙන්ම ඔබ මෙහි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ලින්ක් එකෙන් මේ පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු ලියන්න. පිළිතුරු ලියා අවසානයේදී මේ වීඩියෝව නරඹමින් එහි පිළිතුරු නිවැරදිදයි බලන්න. එහෙනම් අපි පේපර් එකට යමු එය සාකච්ඡා කිරීම සඳහා. ඕකේ අපි මේ දෙවෙනි පේපර් එක අද සාකච්ඡා කරන්නේ. පළවෙනි පේපර් එක නරඹපු නැති අය මේ උඩ තියෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඔබට පුළුවන් මේ පේපර් එක නරඹන්න. Question number 1. Fill in the blanks in the following short dialogues using words from the boxes. Write the correct letter in the blanks. The first one is done for you. So fill in the blank. හිස් තැන් පෙරවීමක් කරන්න තියෙනවා. වචන මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන වචන වලින් write the correct letter. ලියන්න නිවැරදි අකුර. අන්න ඒක විතරම වැදගත් වෙනවා. අකුර තමයි යොදන්න තියෙන්නේ. වචනේ ලියන්න කියලා නෑ. right? Okay අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔක්කොම කියෝගෙන යමු. අපි පළවෙනි කොටස මුලින්ම කියමු. Drink, enjoy, about, has. Dylan, how blank a cup of coffee. Rajendra, that sounds good. Dylan, I always blank coffee after work. Rajendra, I like it best in the morning. බලමු එහෙනම් පළවෙනි එකට උත්තරේ දීලා දෙනවා how about a cup of coffee. කොහොමද කෝපි කෝප්පයක් බිව්වොත්? That sounds good. ඒක නම් නියමයි. I always මොකද උත්තරේ එන්නේ? I always enjoys coffee after work. Enjoys දාන්න බෑ I සමග. S අකුරක් එකතු වෙන ක්‍රියාපද යොදන්න බෑ. right? නැත්නම් S අකුර නැතුව තියුණා නම් ගැලපෙනවා. has යොදන්නත් බෑ I සමග. I සමග have යොදන්න. ඉතුරු වෙලා තියෙන drink කියන එක. ඒක තමයි ගැලපෙන්නේ. I drink a coffee after work. I like it best in the morning. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. Pause, written, sorry, afraid. Shahid, was the letter blank yesterday? Jamila, I am sorry I didn't hear you. Shahid, did anyone write the letter yesterday? Jamila, I'm blank not. ඔන්න එකයි තියෙන්නේ. බලමු. Was the letter මේක passive voice වලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් was සමග ගැලපෙන්නේ written කියන එක B. I'm sorry I didn't hear you. මට ඇහෙන්නේ නැහැ ඔබ. Did anyone write the letter yesterday? I'm post not කියන්නත් බෑ. I'm sorry not කියන්නත් බෑ. I'm afraid not. afraid කියනවා බය වෙනවට. මෙතන අදහස මම හිතනවා නෑ කියලා. Okay, next one. Can, to, for, speak. Tina, excuse me, how blank I get to this address? Supun, get off the bus at Havelock Road. Tina, thank you very much. Blank, your help. You are welcome. Excuse me, how? Oh, can තමයි ගැලපෙන්නේ. How can I get to this address? How to දාන්නත් බෑ. How for ගැලපෙන්නේ. How speak ගැලපෙන්නේ. How can I? Get off the bus at Havelock Road. Thank you very much for your help. Speak ගැලපෙන්නේ. To ගැලපෙන්නේ. You are welcome. Okay, you will get 5 marks. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නයට මේ විදිහට පිළිතුරු ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාට 5 marks ලැබෙනවා.
Question number 2. Read the following dialogue. එක dialogue එක. And fill in the blanks selecting the words from the box. There is one extra word. The first one is done for you. අපි මුලින්ම කියෝගෙන යනවා. Mr. Brown, excuse me, could you please tell me the way to the airport? Whisper, go blank the main road until you come to a set blank traffic lights. Then turn left blank Gamini Mawat. Mr. Brown, then Whisper, you can see the airport blank your right. Mr. Brown, thanks. Is it far blank here? Whisper, no. It will take about 5 minutes. Into, from, for, on, to, off, along. ඔන්න අපි සියලු දේම කියවලා තියෙනවා. දැන් අපි පිළිතුරු ලියන්න යනවා. Excuse me, could you please tell me the way to the airport? සමාව වෙන්න මට කරුණාකරලා එයාපෝට් එකට යන පාර කියන්න පුළුවන්. Go කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි go කියන එකෙන් මොකද්ද වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ බලන්න. Go into the main road කියන්න බෑ. Go from the, go for, go on, go up, go alone. Alone තමයි ගැලපෙන්නේ. යන්න දිගේ. The main road. Main road එක දිගේ යන්න. Until කියන්නේ තෙක්. You come to a set traffic lights. Set traffic lights set එක. එතකොට off තමයි දානවා. Set of traffic lights. Then turn ගාමිණී මාවත. ගාමිණී මාවතට හැරෙන්න. එතකොට වඩාත්ම මේක ගැලපෙන්නේ ගාමිණී මාවතට කියන්නේ into ගාමිණී මාවත. Then ඊළඟට you can see the airport your right. On your right. On your right තමයි ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ. Thanks. Is it far? ගොඩක් දුරයිද කියලා. Is it far here? මෙතන සිට ගොඩක් දුරයිද? From here. No, it will take about 5 minutes. මේ ආකාරයට ඔබ පිළිතුරු ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට 5 marks ලැබෙනවා. Okay, test 3. Now, picture description එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. Study the picture and fill in the blanks in the text given below. මේක දීලා නැහැ. words ටික දීලා නැහැ. අපි හිතලා තමයි යොදන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මේ ටික කියෝගෙන යමු. This is a picture of a beach. There is a blank and a boy in the picture. They are making a blank castle. The boy has a blank in his hand. There is a blank near the boy. The girl is wearing a blank. There is a plate of blank on a mat. There is a blank and 2 blank are in the sea. Some blank are flying in the sky. A blank is coming towards the beach. Okay, now let's fill in the blank. There's a this is a picture of a beach. There is a and a boy. There is a girl and a boy in the picture. ගෑන් ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි පින්තූරේ ඉන්නවා. They are making a castle. Castle කියන්නේ මාලිගාවක් හදනවා. මොන මාලිගාවක්ද? Sand castle. වැලි මාලිගාව. සාමාන්‍ය මුහුදු වෙරළේ අපි හදන්නේ වැලි මාලිගාව. The boy has in his hand. පිරිමි ළමයාගේ අතේ තියෙනවා. shovelක් තියෙනවා. shovel කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මේ අකුරු නිවැරදිව ලියවෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ලකුණ ලැබෙන්නේ. There is a near the boy. තියෙනවා. There is a කියන්නේ තියෙනවා near the boy. පිරිමි ළමයා ළඟ. මොකද්ද තියෙන්නේ? bucket. bucket කියන බලන්න basket කියන බලන්න. බාල්දියක් තමයි තියෙන්නේ. bucket near the boy. The girl is wearing ගැහැන් ළමයා ඇඳගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් පැළඳගෙන ඉන්නවා. A hat. තොප්පිය. ලේසියෙන් අපිට hat කියලා ලියන්න පුළුවන්. right? එතකොට wearing කියනවා ඇඳගෙන ඉන්නවටත් පැළඳගෙන ඉන්නවටත් දෙකටම. There is a plate of තියනවලු plate of පිඟානක්. on a mat. පැදුරක තියනවලු පිඟානක්. මොනවා පිඟානක්ද? sandwiches. sandwiches තමයි අපි කවුරුත් අඳුරනවා sandwiches. ඔය සමහර ළමයි food කියලා දාලා තියෙනවා කෑම පිඟාන. ඕක ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. right? There is a and 2 are in the sea. There is on එකක් සහ තව දෙකක් තියෙනවලු මොහොතේ. අපි හොඳට බලන්න ඕනේ මොහොතේ මොනවාද එකක් සහ දෙකක් තියෙන්නේ කියලා. නැවක් සහ බෝට්ටු දෙකක් තියෙනවා.
ඒක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. නැවක් සහ බෝට්ටු දෙක. There is a ship and two boats are in the sea. Some are flying in the sky. ආසෙ පියාඹනවලු. Some birds are flying in the sky. Is coming towards the beach. එනවලු towards කියන්නේ දෙසට. මුහුදු වෙරළ දෙසට එනවලු. කවුද එන්නේ බලන්න? මොනවද එන්නේ? කවුද එන්නේ? බෝට්ටු හැම එනවද මුහුදු වෙරළ දෙසට? එහෙම පේන්නේ අපිට. මේ පුද්ගලයෙක් තමයි එනවා පේන්නේ නේ. අපිට ඒ කවුද දන්නේ? අපිට man කියලා දාන්න පුළුවන්. A man is coming towards the beach. A man. මිනිසෙක් එනවා මේ බීච් එක දෙසට. එහෙම තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒරෝප්ලේන් එකත් අහසේ යනවා ඒකත් ඉතින් දෙසට එනවා කියලා පේන්නේ. right? okay like that we can අපිට මේ පින්තූරේ පේන විදියට තමයි පිළිතුරු ලියන්න වෙන්නේ. right? ඒ පේන විදියට දෙව්වම අපිට ඒ ස්පෙලිං හරියට ලියලා තිබුණොත් ලකුණු ලැබෙනවා. දැන් මේකේ හිස්තෙන් 10ක් තියෙනවා. 10ට අපිට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. භාගය බැගි. භාගයක් තමයි එක පිළිතුරකට ලකුණු ලැබෙන්නේ. එතකොට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. okay test 4. Match the following health tips with the correct reasons and write the correct letter in the box. The first one is done for you. On health tips තියෙනවා. health tips කියන්නේ මේ සෞඛ්‍යමය උපදෙස්. reasons කියන්නේ හේතු අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. අපි ඔක්කොම කියවගෙන යමු. trim our nails once a week. trim කියන්නේ මේ නියපොතු කපනවා. trim. සතියකට වරක් නියපොතු කපනවා. brush our teeth twice a day. දත් මදිනවා දවසට දෙසරයක්. eat fresh fruits and vegetables. කනවා නැවුම් පළතුරු සහ එළවලු. use clean water. පිරිසිදු වතුර පාවිච්චි කරනවා. keep the environment clean. තබා ගන්නවා පරිසරය පිරිසිදුව. do not take too much sugar. ගන්නේ නැහැ ගොඩක් සීනි. reasons හේතු. because we need all the vitamins. මක් නිසාද අපිට අවශ්‍යයි සියලුම විටමින්. because typhoid and diarrhea is spread through unclean water. මක් නිසාද typhoid සහ diarrhea බෝ වෙන්නේ. diarrhea කියන්නේ පාචනය. බෝ වෙන්නේ අපිරිසිදු වතුර නිසා. because we need healthy teeth. මක් නිසාද අපිට අවශ්‍යයි නිරෝගිමත් දත්. because dirt and lack of hygiene make us sick. මක් නිසාද කුණු සහ පිරිසිදුකම නැතිවීම අපිව ලෙඩ කරනවා. because we will put on weight and grow fat. මක් නිසාද අපිව බාර වැඩි වෙනවා අපේ සහ මහත් වෙනවා. because they may carry germs in them. මක් නිසාද ඒවයි germs කියන්නේ විස බීජ තිබෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අපිට පළවෙනි උත්තරේ දීලා තියෙනවා trim our nails once a week. සතියකට වරක් නියපොතු කැපීම. because they may carry germs in them. ඒවයි විස බීජ තියෙන්න පුළුවන් නිසා. brush your teeth twice a day. දත් මදින්න දවසට දෙසරක්. අපිට පිළිතුර කෙලෙසිම හොයාගන්න පුළුවන් C. because we need healthy teeth. eat fresh fruits and vegetables. කන්න නැවුම් පළතුරු සහ එළවලු. අපි දන්නවා ඒවයි විටමින් තියෙනවා කියලා. because we need all the vitamins. use clean water. B. because typhoid and diarrhea is spread through unclean water. keep the environment clean. D. because dirt and lack of hygiene make us sick. කුණු සහ අපිරිසිදුකම් අපිව ලෙඩ කරන. do not take too much sugar. E. because we will put on weight and grow fat. මේ විදිහට ලියලා තිබුණා නම් අපිට ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. Question number 5. Read the following conversation and fill in the blanks with the given words. ඔන්න තියෙන්නේ සාකච්ඡාව. සංවාදය. Hiroshi, where is your house, Tarushi? Tarushi, it's over there. ඔයාගේ ගේ කොහෙද තියෙන්නේ Tarushi? It's over there අන්න අතන. Look, there's my house near the river. මගේ ගේ තියෙන්නේ අර ගඟ ළඟ. Hiroshi, do you like living in the countryside? ඔබ කැමතිද ජීවත් වෙන්න මේ countryside එකේ? ගමේ. countryside කියන්නේ ගමට. Yes, I do. ඔව් මං කැමතියි. It's quieter than the town. ඒක නිශ්ශබ්දයි.
ටවුමට වගේ. Listen, you can hear birds. ආගෙන ඉන්න ඔයාලට කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දය ඇහෙනවා. You can't hear cars. කාර් වල ශබ්දය ඇහෙන්නේ. Wow, your house is bigger than mine. ඔබේ ගේ ලොකුයි මගේ එකට වඩා. It's a farm. ඒක ගොවිපලක්. There are lots of fields and trees to climb. ඒක ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. සහ ගස් තියෙනවා නගින්න. I'm not good at climbing trees. මට නම් දක්ෂ නෑ ගස් නගින්න. Do you like animals, Hiroshi? ඔයා සත්තුන්ට ආසද? Yes, I do. ඔව් මං කැමතියි. Why? Look behind you. බලන්න ඔයාගේ පිටිපස්සේ. Oh no, a cow. නේ හරකෙක්. Don't worry. කනගාටු වෙන්න එපා. It only eats grass. ඌ තනකොළ පමණයි කන්නේ. ඔන්න විදියට තියෙනවා විස්තරේ. අපි මේ ඡේදෙත් තියෙන ඒ ටිකමයි. අපිට සිස්ටම් පිරවීමක් කරන්න තියෙනවා. Hiroshi and Tarushi are two friends in the same school. Hiroshi, Tarushi යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකම පාසලේ. One day they met at එක දවසක් ඔවුන් හමු වුණා. House. Tarushi's house. Tarushiගේ ගෙදරදී තමයි හමු වුනේ. Her house is near the. ඇගේ ගේ තියෙන්නේ near ළඟ. මොකක් ළඟද? River. There are some fields and ඒ තියෙනවා ඉඩ සහ trees in her garden. එයාගේ වත්තේ ඉඩ තියෙනවා, ගස් තියෙනවා. fields කියනවා කුඹුරු ඒවටත් වගා කරලා තියෙන බින් වලට fields කියනවා. Tarushi is good at. Tarushi දක්ෂයි. මොනවාද? climbing trees. ගස් නගින්න. And she loves to live in countryside. එයා කැමති ගමේ ජීවත් වෙන්න. මේ විදිහට අපි පිළිතුරු ලියවනම් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. Question number 6. On a writing question එකක් තමයි number 6 වලට එන්නේ. The students of grade 11 of CWW Kannangara Mahavidyalaya wants to have the inaugural meeting of English club. Write a notice to be displayed on the notice board to inform the students about it. I බලමු තේරුම්. The students of grade 11 of CWW Kannangara Mahavidyalaya. Kannangara Mahavidyalaya 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් wants අවශ්‍යයි to have the inaugural meeting of English club. Inaugural කියන්නේ සමාරම්භක රැස්වීම. මොනාරි පිහිටවන්න මුලින්ම ආරම්භන රැස්වීමට inaugural meeting of English club. English club එකේ පළවෙනි රැස්වීම පවත්වන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි. Write a notice to be displayed on the notice board. Notice board එකේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න notice එකක් ලියන්න. To inform the student about it. ළමයින්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා. Time 1:30 pm. Date 21st of September 2018. Venue school main hall. Purpose to elect office bearers. Venue කියන්නේ ස්ථානය. Purpose අරමුණ. මොකද්ද මේකේ අරමුණ? To elect තෝරා ගැනීමට. Office bearers. නිලධාරි මණ්ඩලය. අපි මේ මාගේකදී අපි මේ ලැනිට් එඩියු YouTube channel එකකින් notices ලියන හැටි ගැන තියෙනවා වීඩියෝ එකක් දාලා ඔබට ඒ නරඹන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම notice කියලා යොදනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියන්නේ කවුද මේක දැන් මේ කවුද මේ රැස්වීම පවත්වන්නේ කියලා මුලින්ම ලියනවා. The inaugural meeting of English club. Right? The inaugural meeting of සමාරම්භක උත්සවය ඉංග්‍රීසි ක්ලබ් එකේ සමාරම්භක උත්සවය will be held on 21st of September 2018 at 1:30 pm in the school main hall. ඔන්න ඒකදී වෙලාව දිනය ස්ථානය ඔක්කොම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. The inaugural meeting of English club. English club එකේ සමාරම්භක උත්සවය will be held කියන්නේ පැවැත්වෙනවා. Right? The purpose of the meeting is purpose අරමුණ මේ meeting එකේ අරමුණ is දීලා තියෙනවා to elect office bearers නිලධාරි මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමට ආරාධනය කරන්න තියෙන 11 පන්ති ළමයින්ට. All the grade 11 students are requested to be present.
11 සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පැමිණෙන ලෙස. ඔන්න ලියන කෙනාගට ලියනවා ද සෙක්‍රටරි ඉංග්ලිෂ් ක්ලබ් CWW කන්නංගර විද්‍යාලය. අපේ වම් අත පැත්තේ ඩේට් එක දානවා. මේක කවද්ද ලිව්වේ කියලා. මේ විදිහට ඔයා නෝටිස් එක ලිව්වනම් ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ටෙස්ට් 7 ඔන්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නයේනේ ඡේදයක් තියලා පිළිතුරු ලියන්න. අපි මේ ඡේදය කියවන්න කලින් ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඉමු. What are the two inventions of Trevor Bellis? What are the two inventions? මොනවද inventions කියන්නේ? නිපැයුම් දෙක. අලුතෙන් සොයාගන්න ඒවාට අපි කියනවා inventions කියලා. Trevor Bellis ගේ අලුත්ම නිපැයුම් දෙක මොනවද කියලා අහන්න. How do these two inventions help people? කොහොමද මේ නිමයුම් දෙක මිනිසුන්ට උදව් වෙන්නේ? Where is his first invention manufactured now? කොහෙද යාගේ පළවෙනි මේ නිමයුම manufactured කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ දැන්? How is Trevor's second invention powered? එයාගේ දෙවෙනි සොයා ගැනීම කොහොමද ඒකට බලය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? How did he get the ideas for these two inventions? How කොහොමද එයාට මේ ideas කියන්නේ අදහස් ලැබුණේ මේ inventions දෙකට? ඔන්න අපි දැන් කියවල මේවට පිළිතුරු සොයමු. How would you use a radio or a telephone if you had no electricity or batteries? කොහොමද ඔබ භාවිතා කරන්නේ රේඩියෝවක් හෝ ටෙලිෆෝනයක් විදුලිය හෝ බැටරි නැත්නම්? These problems bothered British inventor Trevor Bellis. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න කරදරයක් වුණා මේ invented Trevor Bellis. So in 1996 he invented 1996 දී නිපදෙව්වා a wind up radio wind කරන රේඩියෝ එකක්. It doesn't need electricity or batteries. ඒට අවශ්‍ය නැහැ විදුලිය හෝ බැටරි. You wind it up by hand. ඔබ ඒක අතින් කරකවන. It plays for about an hour. පැයක් පමණ ඒක වැඩ කරනවා. Then you wind up it again. නැවත wind කරනවා. Today it is manufactured in South Africa. ඒක දැන් නිපදවනවා South Africa. Then in 1999 Bellis invented the mobile telephone that is powered by shoes. ඒ වගේ මෙයා නිපදව ටෙලිෆෝනයක් සපත්තුවෙන් බලය ලබා දෙනවා. The shoes contain a small battery that is powered when you walk. බැටරියක් තියෙනවා shoe එකේ. ඒක ඇවිදිනකොට තමයි ඒකට බලය ලැබෙන්නේ. This battery is connected to a mobile phone. ඒ බැටරි සම්බන්ධයි mobile phone එකට. These two simple inventions can bring modern communication to all parts of the world. මෙන්න මේ සරල මේ නිපැයුම් දෙක ලෝකේ සෑම කොටසකටම සංනිවේදනය ගෙන යාමට හැකියාව ලැබේ. Bellis doesn't have a university degree or engineering. එයාට තිබුණේ විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් හෝ engineering ගැන උපාධියක් තිබුණේ නැහැ. In fact, ඇත්තටම he left high school before graduating. එයා උපාධිය ලබන්න ඉස්සෙල්ලා ඉස්කෝලේ හැර ගියා. He just loves making things to help people. එයා කැමති මිනිසුන්ට උදව් වෙන දේවල් හදන්න. He never knows when ideas would come to him. එයා දන්නේ මේ කොයි වෙලාවෙ එයාට මේ ideas එනවද කියලා. He got the idea for the radio. Radio එකට idea එක ආවේ while watching TV. TV බලන අතරදී. The idea for the telephone came to him in a dream. Telephone එකේ idea එක ආවේ සිහිනකින්. ඔන්න අපිට දැන් පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. What are the two inventions the Trevor Bellis? මොකද inventions දෙක? A wind up radio. A mobile phone. Right? අපි මේ දෙක ලියන්න පුළුවන්. How do these two inventions help people? මේව කොහොමද මිනිසුන්ට උදව් වෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා දිග එකක්. අපිට ඕන කෙටි කරලා උනන් ලියන්න පුළුවන්. අපිට නිකන් හිතලා ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙක උදව් වෙනවා මේ අපිට විදුලිය බැටරි නැති වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. අපිට මේ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් these two inventions help people to use without electricity or batteries. Electricity or batteries නැතුව
භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්වෙන්ෂන්ස් දෙක. right? Where is this first invention manufactured now? දැන් මේ කොහෙද නිෂ්පාදනය කරන්නේ? In South Africa. particularly. How is Trevor's second invention powered? කොහොමද දෙවෙනි එකට බලය ලැබෙන්නේ? Powered by shoes. Shoes කියලා තියෙනවා. How did he get the ideas for the two inventions? මේ inventions දෙකට කොහොමද එයාට idea එක ලැබෙන්නේ? පළවෙනි එකට while watching TV. දෙවෙනි එකට ලැබුණේ in a dream සිහිනෙන්. මේ විදිහට හොඳින් කියවලා මේකේ පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගත්තොත් අපිට ලේසියෙන්ම මේවට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු නිකම්ම අපි එහෙමම කියවන්න නැතුව පිළිතුරු ලිව්වොත් අපිට සමහරවිට වර්ධින්න පුළුවන්. ඒ නිසා සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න. මොකද ඔයාට විනාඩි 7:00ක් ලැබෙනවා මේ එක ප්‍රශ්නයකට. මොකද පැයක් ලැබෙනවා ප්‍රශ්න 8ට. විනාඩි 7:00ක් පමණ ලැබෙනවා මේ එක ප්‍රශ්නයකට. ඉතින් ඔයාට ලේසි ඒවා ඉක්මනින්ම කරලා අමාරු ඒවට වැඩි කාලයක් ගත කරන්න පුළුවන්. Okay, last question. Write a paragraph on one of the following topics. Use about 50 to 60 words. ඔන්න ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. My favorite TV program. මගේ ප්‍රියතම TV වැඩසටහන. An interesting place I have visited. මා නරඹා ඇති සුන්දර ස්ථානය. එතකොට මෙන්න මේ රචනා ලියන්න ගියාම සමහරවිට ඔයාට හිතනවා ඔයාට ලියා ගන්න බෑ අමාරුයි කියලා. ඒකට ඔයාට පහසුම මාතෘකාව තෝරගන්න. තෝරගෙන ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කරුණු දැන් my TV favorite TV program එක ගැන ලියනවනේ මොකද්ද program එක කියලා ඔයා මතක් කරගන්න. ඔයාට කරුණු ගොඩක් ලියන්න පුළුවන් program එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මොන channel එකේද යන්නේ මොන වෙලාවටද යන්නේ කියලා ඒකට කරුණු සොයා ගන්න. ඒ වගේ මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුද? ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඇයි ඔයා එකට කැමති? right. අන්නේ විදිහට ඒ තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. අපි එන එකක් ලියලා බලමු. My favorite TV program. My favorite TV program is අටපට්ටම්. අටපට්ටම වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් වෙන නමක් යොදා ගන්න. It is telecast. ඒ විකාශනය වන්නේ. ඔන්න telecast කියන වචනේ තියෙනවා. Every Wednesday. සෑම බදාදාම at 7:30 pm. 7:30 pm පස්වරු 7:30ට on ITN. ITN එකේ on කියලා දාලා තමයි TV channel එකේ නම ලියන්නේ. The program is presented. මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ by a popular presenter. ජනප්‍රිය ඉදිරිපත් කරන්නේ හසන්ත කියලා ජනප්‍රිය ඉදිරිපත් කරන්නෙක් තමයි කරන්නේ. He present the program. ඔහු ඉදිරිපත් කරනවා මේ වැඩසටහන. In an interesting manner. හරිම රසවත් විදියට. In an interesting manner. By watching this program. මේ වැඩසටහන නැරඹීමෙන්. I learn many things. මම ඉගෙන ගන්නවා බොහෝ දේවල්. And සහ I also enjoy. මම ඒකෙන් විනෝදයකුත් ලබනවා. The program is very interesting. මේ වැඩසටහන ඉතාම රසවත්. I never miss this program. මම කවදාවත් මිස් කරන්නේ අතුපසු කරන්නේ මේ program එක. As it is useful. ඒක ප්‍රයෝජනවත් නිසා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට වචන 50ක් ලියාගත්තොත් ලකුණු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ මේකෙදි බලනවා ඔයා අවශ්‍ය කරුණු සියල්ලම ඇතුළත් කරලාද ඒ වගේම මේ grammar mistake නැතුව ලියලාද කියලා තමයි බලන්නේ. අවශ්‍ය කරුණු වලට ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා grammar වලට ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. ඒක ලකුණු 5ක් තමයි ඔයාට මේකෙදි ලැබෙන්නේ. Okay අපි ඊළඟ එකත් ලියලා බලමු. An interesting place I have visited. ඔයාට මේ දෙකෙන් එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඔයාට දැනගන්න අවශ්‍ය හින්දා තමයි මේ දෙකම ලේසි කියන්න තමයි මම ඔයාට මේ paragraphs දෙකම ලියලා තියෙනවා. ඔයාට එක paragraph එකක් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ලියන එකේ වුණත් ඡේද දෙකකට කඩලා ලියන්න එපා එකයි ලියන්නේ අපි. Okay. An interesting place I have visited. මා නරඹා ඇති සුන්දර ස්ථානය. The Pinnawala Elephant Orphanage is an interesting place. Pinnawala Ali අනාථාගාරය තාම සුන්දර ස්ථානය. It is in Kegol district. ඒ තියෙන්නේ කෑගල්ල district. Every day many tourists come to see this place. සෑමදාම ගොඩාක් සංචාරක වෙනවා මේ බලන්න.
The orphanage was set up to safeguard and care for abandoned and orphan elephants. The orphanage was set up. මේ අනාථාගාරය ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ to safeguard ආරක්ෂා කරන්න and care රැක බලා ගන්න for abandon කියන්නේ මේ උන්නිට දැන් අහිමි වූ and orphan අනාථ වුණ orphan කියන්නේ අම්මා තාත්තා නැති orphan elephants ඒ වගේ අලින් රැක බලා ගන්න තමයි මේක පිහිටවලා තියෙන්නේ. The elephants are bathed and fed. මේ අලින්ව නාවනවා ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට කෑම දෙනවා. මේ passive voice වලින් තියෙන the elephants are bathed and fed. අලින්ව නාවනවා සහ කෑම දෙනවා. The best time to visit the orphanage is හොඳම වෙලාව මේ orphanage එක නරඹන්න at bottle feeding times කිරි දෙන වෙලාවට සහ and bathing time නාන වෙලාවට. හොඳම වෙලාව තමයි කිරි දෙන වෙලාව සහ නාන වෙලාව මේක නරඹන්න. Okay, that's the end of our paper discussion. එහෙනම් මේ paper discussion එකේ අවසානයට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයත් මේ ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝවෙන් අනිත් අයටත් බලන්න, share කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment කරන්න, ඔයා මොන හරි ඉගෙන ගත්තද කියලා ලියන්න. right ඒ වගේම මේ channel එකට subscribe කරන්න. right ඔයාට මේ online classes වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම සහ ශ්‍රේණිය මෙන්න මේ WhatsApp number එකට එවීමෙන්. okay, thank you for watching. Good luck children.